بولتی نہیں ہے جب تک فرمان خدا جاری نہ ہوتا ہو۔ رب نے ارشاد فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، میرا محبوب اپنی مرضی سے کبھی بولتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کی طرف وحی نہ کی جاتی ہے۔ آج میں تم سے خطاب کر رہا ہوں تاکہ آپ جان لیں، اپنے نبی کے کردار کریکٹر کو جان لیں، مذہب اسلام کو جان لیں، اور دیکھ کر آپ بھی دیکھیں ہاں مذہب اسلام تمام مذاہب میں اچھا ہے۔ تم دیکھیں آپ ربیع الاول شریف کا مہینہ تو گزر چکا، ربیع الاخر چل رہا ہے، ربیع الثانی چل رہا ہے، کہ چل رہا ہے ربیع الثانی چل رہا ہے۔ مذہب اسلام کہ بانی میرے آقا علیہ السلام نے جب اسلام کی تبلیغ کا اعلان نہیں کیا تھا نا تو جانتے مکے کے حالات کیا تھے، جانتے وہ دور کیسا تھا۔ آپ دیکھ اٹھائے تاریخ، ایک آنے والا میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، ابن عباس فرماتے ہیں آنے کے بعد اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی وہ واقعہ یاد کرتا ہوں نا میری آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ میرا پورا دامن تر ہو جاتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتی بتا تیرا واقعہ کیا ہے؟ عرض کرتا یا رسول اللہ آپ کے آنے سے پہلے مذہب اسلام کی تبلیغ سے پہلے آقا میں نے اپنی بچی کو میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، جب میں باہر سے آیا تو بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے اپنی بیوی سے سوال کیا تھا کیا ہوا، بیوی نے کہا تھا بچی ہوئی۔ آقا علیہ السلام مجھے بچی پر پیار تو آیا، اچھی لگی، لیکن جب رات کو سویا نا تو ذہن میں خیال آیا نادان بچی کی پرورش کرے گا، ایک بیٹی کو پالے گا، یہ جوان ہوگی، اس کی شادی کرنا پڑے گی، کوئی تجھے برسر عام خسر کہے گا، یہ تجھے گوارا ہوگا، ہرگز ایسا مت کر، بیٹی کو مت پال، اس کو قتل کر دے، اس کو مار دے۔ میں آپ کو پہلے سمجھا دوں، تھوڑی تمہید باندھ دوں تاکہ آپ کو سمجھانے میں پھر آسانی ہو جائے، پھر بتانے میں تاکہ آپ کو آرام ہو جائے۔ پہلے آپ میری گفتگو آرام سے سن لے۔ آقا علیہ السلام کے آنے والے بارگاہ میں آنے والے نے کہا آقا جب میں اپنی بیٹی کو رات کے حصے میں لے کر سویا ذہن میں خیال آیا نادان کیا کر رہا ہے، بیٹی کو پالے گا پر سریعان اس کی شادی ہوگی، کوئی تجھے خسر کہے گا، گوارا کرے گا۔ اے آقا میں رات کے جب 4 بجے نا اپنی بیٹی کا میں نے ہاتھ پکڑا، عورتیں ذرا تم بھی سنو، آج میں نے تمہارے مطابق بھی موضوع بنایا ہے، تم بھی دیکھیں آپ ایک شوہر ایک باپ کیا ہوتا ہے، ایک بھائی کیا ہوتا ہے، ذرا آپ اپنے مقام کو بھی پہچانے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والا کہہ رہا ہے آقا رات کے 4 بجے اپنی بیٹی کو لے کر چلا، اے آقا رات کے 4 بجے اپنی بیٹی کو لے کر چلا میں اپنے گھر سے، کس ارادے سے نکلا؟ بیٹی کو مارنے کے ارادے سے نکلا۔ 4 بجے رات کے اپنے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، ایک گڑھا کھودنے والا ہنسیا لیا، جب گھر سے نکلا نا آقا تو میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا بابا رات کے کتنا حصہ گزر چکا ہے، رات کے 3 پہر گزر چکے ہیں، آخری پہر چل رہا ہے، آپ بابا آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس کا باپ کہتا ہے تجھے کوئی مطلب نہیں، میں اپنے ساتھ تجھے لے کر چل رہا ہوں۔ بیٹی بار بار سوال کرتی ہے، باپ خاموش ہے، میں کہتا ہوں اس وقت بھی رات کا باپ 4 بجے نکلا تھا بیٹی کو مارنے کے لیے، آج کا باپ بھی رات کے 4 بجے نکلتا ہے لیکن وہ بیٹی کو مارنے کے لیے نہیں نکلتا ہے، وہ تب نکلتا ہے گھر سے جب بیٹی کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا تو ڈاکٹر کے پاس اسے بچانے کے لیے نکلتا ہے، اس کی دوائی کے لیے نکلتا ہے، انجیکشن دینے کے لیے نکلتا ہے۔ اس وقت کا باپ نکلتا تھا لڑکی کو مارنے کے لیے، آج کا باپ نکلتا ہے لڑکی کو بچانے کے لیے۔ یہ انقلاب آیا کہاں سے؟ یہ انقلاب احمد مصطفیٰ سے آیا ہے۔ ذرا دیکھیں ذرا اپنی تاریخ کو، یہ باپ نکل کر اپنی بیٹی کو پہنچا صحرا میں، جنگل میں جب گڑھا کھودا اور گڑھا کھودنے کے بعد پورا کھود گیا، بیٹی پوچھتی بابا کیا کرو گے، اتنی محنت سے گڑھا کھود رہے ہو؟ جب کبھی باپ کو کھودتے کھودتے پسینہ آتا نا تو بیٹی اپنے دامن سے باپ کے پسینے کو پوچھتی اور کہتی بابا تم اتنی محنت کیوں کر رہے ہو، تمہارے چہرے پر پسینہ آ رہا ہے۔ باپ کہتا ہے خاموش ہو جا۔ جب گڑھا کھود گیا اس باپ نے اپنی بیٹی کو گڑھے میں ڈال دیا اور مٹی ڈالنے لگا، بیٹی پکار اٹھتی او باپ ذرا اتنا تو بتا دے رات کے اس چوتھائی حصے میں جب تو مجھے جنگل میں لے کر آیا تو مجھے مارنے کے لیے لے کر آیا تھا، اور باپ مجھے بتا میرا قصور کیا ہے، آخرکار میرا گناہ کیا ہے، کس وجہ سے تو مجھے مارنا چاہتا ہے، کس وجہ سے مجھے سزا دینا چاہتا ہے؟ باپ کہتا ہے اس گناہ تیرا کوئی نہیں ہے، بس یہی ہے کہ تو لڑکی ہے، تو لڑکی ہے نا تیری شادی کرنا پڑے گی، کوئی مجھے خسر کہے گا مجھے گوارا نہیں ہے۔ لڑکی کے دل سے آہ نکلتی ہے، بارگاہ عزت تک پہنچتی ہے، کوئی ایسا آ جائے کہ لڑکیوں کی حفاظت کرنے والا آ جائے، کوئی ایسا آ جائے یتیموں کی مدد کرنے والا آ جائے، کوئی ایسا آ جائے بیواؤں کا حامی بن کر آ جائے،
लड़की को तो लाया कि लड़की बार बार बाप से पुकारती रही, बाप मेरा गुनाह क्या है, लेकिन ये बाप था, एक भी बात लड़की की न मानी, मिट्टी डालता चला गया। जब तक मिट्टी आ गई ना लड़की के, लड़की फिर पुकार उठती है, बाप चल मुझे मार तो रहा है, मार दे, लेकिन एक बात जरा मेरा जहन, एक बार मेरी जहन नशी कर ले, तू जा रहा है घर को ना, तो मेरी माँ को मत बताना मैं तेरी लड़की को मार के आया हूँ, तू तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन माँ मेरी बर्दाश्त ना करेगी। हो सकता है मेरी माँ पागल हो जाए, हो सकता है मेरी माँ मजनू हो जाए। मेरी माँ ने बड़ी मेहनत से मुझे मेरी परवरिश की है, बड़ी मौत के झटके देकर उसने मेरी परवरिश, मुझे पाला है, मुझे पैदा किया है। और बाप मेरी माँ को मत बताना। बाप जब बेटी की बात को सुनता है, एक पत्थर उठाता है, बेटी के चेहरे पर मारता है, उस नन्ही सी चीख निकलती है, फजा में बुलंद होती है, खामोश हो जाती है, बच्ची मर जाती है। लेकिन जब वो निकला उस जंगल से, एक आवाज गूंजती है जंगल में, ओ नादान तूने क्या किया है, ये अपनी एक बेटी को जंगल में तूने एक कब्र के हवाले कर दिया है, जिंदा बेटी को तूने दफन कर दिया है, उसको मार भी दिया है। काश तो लड़की को मारता ना, इसको बचा लेता। ये पूछता है मेरी लड़की मैं कुछ भी करूं, मेरी लड़की में उसको मारूं कि बचाऊं, कौन होता है तुम बचाने वाला? आवाज आती है अब तो कौन होता है इसको मारने वाला? कहता मारने वाला इसका बाप होता है। आवाज आती है अगर मारने वाला बाप होता है ना, तो ये भी याद रख आज के बाद बचाने वाला भी रसूल पाक होता है। आवाज आती है नादान लड़की को मत मार, तू लड़की को मार देगा तो फिर बता तो सही, लड़की को अगर मर जाएगी तो एक जोड़ा रह जाएगा, वो सिंगल रह जाएगा। सिंगल आदमी से कभी औलाद पैदा ना होती है। लड़की जवान होगी, कोई शादी करेगा, इसी शिकन से सिद्दीक़ अकबर भी पैदा होगा। अगर तू लड़की को मार देगा तो फिर बता सिद्दीक़ अकबर कहां से पैदा होगा, फारूक आज़म पैदा कहां से होगा, उस्मान गनी कहां से पैदा होगा, मौला अली कहां से पैदा होगा, 22,000 लश्कर के सामने सीना तानने वाला हुसैन आजम कहां से पैदा होगा? तू लड़की को मार देगा तो करामत के जरिए छा जाने वाला हुसैन आजम कहां से पैदा होगा? तू लड़की को मार देगा तो 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान करने वाला गरीब नवाज कहां से पैदा होगा? तू लड़की को मार देगा तो वापियों का पंजा मोड़ने वाला अहमद रजा खान कहां से पैदा होगा? नादान लड़की मारी नहीं जाएगी, आज के बाद बचाई जाएगी। एक आवाज गूंजी, लड़कियों की हिफाजत हुई। किससे हुई? मदहब इस्लाम के आने से। किससे हुई? जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजहब इस्लाम के बारे में जब ऐलान किया ना, ओ लोगों लड़कियों को मत मारो, तुम जानते नहीं हो लड़की जिसके घर में लड़की पैदा होती है ना, तो रब के फरिश्ते उस घर का तवाफ करते हैं, उस घर का। ये मजहब इस्लाम है। मेरे आका इरशाद फरमाते वो लोगों तुम जानते हो लड़की जब पैदा होती है तो रब कायनात फरमाता है जिस घर में वो बच्ची पैदा होती है, बच्ची से कहता बच्ची जा, जिस घर में तू आई है ना, तेरे घर वालों की हिफाजत हम करेंगे, तेरे घर वालों की हिफाजत हम करेंगे। यह मज़हब इस्लाम लड़कियों को वक़ार दिया है। इन लड़कियों को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ओ लोगों तुम लड़कियों को मत मारा करो। लड़कियां जो होती है ना वो दिल का सुकून होती है। कसम खुदा की लोग नादान होते हैं जो कहते हैं कि औरत पैर की जूती होती है, जब चाहो निकाल कर फेंक दो। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, पैर की जूती नहीं होती है, तुमने उसे सही से जाना ही नहीं है, सही से तुमने उसको पढ़ा ही नहीं है। उसकी पूरी जिंदगी देखें, जिस घर में वो पैदा होती है ना बच्ची के दिल में इतनी शफकत और मोहब्बत होती है। जब बाप बाहर से आता है तो लड़की अपने बाप का इंतजार करती है, मेरा बाप बाहर से आ रहा है। जब बाप घर में दाखिल होता है, छोटी बच्ची ना तोड़ के आती है, काश मेरा बाप मुझे अपनी गोद में उठा ले। लेकिन बाप ऐसा होता है, बच्ची को एक तरफ कर कर, छोटे बच्चे लड़का होता है तो उसे गोद में उठाता है, लड़की फिर भी सब्र करती है। मेरा बाप ने मेरे भैया को उठाया है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में मुझे भी गोदी में ले लेगा। जब जाकर बाप बैठता है चारपाई पर तो लड़के को अपनी गोद में बिठाता है, फिर बेटी इंतजार करती है काश अब बाप मुझे अपनी गोद में बिठाएगा। लेकिन बाप उस वक्त भी कहता है जा तू पानी लेकर आ, बेटी उस वक्त भी चली जाती है। अल्लाह ने बेटी को बड़ा सुकून दिया है, लेकिन बेटी कभी किसी शिकवा ना करती है, शिकायत फिर भी ना करती है। मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत ना की है, उसके बावजूद भी अगर रात के 2 बजे हो, रात के 3 बजे हो, रात का 1 बजे हो, तुझे प्यास लगी हो, फिर तू आवाज देकर देखना ओ बच्चों मुझे पानी चाहिए। कसम खुदा की बेटा भी मौजूद हो, तेरी बेटी भी मौजूद हो, अगर बेटी के कानों तक आवाज पहुंच जाए फौरी तौर पर उठकर तुझे पानी ला कर दे देगी। अगर बेटे तक आवाज पहुंच जाए तो करवट बदल कर आंखें बंद कर लेगी।
रहेगा, हो सकता कोई दूसरा ला कर दे दे, वो तेरी बात को ना सुनेगा। अल्लाह ने तेरी तरफ से बेटी के अंदर इतनी मोहब्बत डाली है, कसम खुदा की तू जानता नहीं है। तेरी बेटी जब तक तेरे घर में रहती है तुझसे मोहब्बत करती है, तेरे बेटों से मोहब्बत करती है, लेकिन तूने जीते जी कभी अपनी जिंदगी में बेटी को मोहब्बत से ना नवाजा। वो सोच लेती है फिर भी किसी घर में मुझे मोहब्बत ना मिली तो क्या हुआ, जिस घर में मेरा निकाह होगा, काश मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत कर ले, मेरा शौहर मुझे मोहब्बत दे दे। लेकिन जब निकाह हो जाता है ना, वो शौहर भी उससे मोहब्बत नहीं करता है, उसे तंग रखता है, फिर भी वो शिकायत ना करती है, फिर भी किसी शिकवा ना करती है, सोचती है चलो अपनी जिंदगी ऐसी ही गुजार लेंगे। जो बच्चे पैदा होंगे, काश मेरा बेटा पैदा होगा, मैं उसकी माँ हूँ, मेरा बेटा मुझसे मोहब्बत कर लेगा। आगे उसकी तमन्ना बढ़ती चली जाती है। जब बच्चे पैदा होते हैं औरत फिर अपने शौहर से मोहब्बत करती है, और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं अपने बच्चों से मोहब्बत करती है। तुमने कैसे कह दिया औरत पैर की जूती होती है, जब चाहो निकाल कर फेंक दो। तुमने जिंदगी को देखा कब है, उसकी तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पूरी जिंदगी मोहब्बत में गुजर गई। कभी भाई से मोहब्बत करती है, कभी बाप से मोहब्बत करती है, कभी शौहर से मोहब्बत करती है, कभी अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। तो मैं कहता हूँ औरत पैर की जूती नहीं, मोहब्बत का ताजमहल होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना साजिद रजा नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी गुफ्तगू समझ रहे हैं आप? खत्म कर दूं आप? सलीस अंदाज आपको कोई जाएगा कि नहीं? अब बाहर देख ले जरा, कोई हो तो। अच्छा, जाने वाले चले गए, जो देखने के लिए आए वो चले गए, जो सुनने के लिए आए वो बैठे, है ना? तो ये है मजहब इस्लाम ने लड़कियों की हिफाजत की है। किसकी? लड़कियों की हिफाजत की है। हिफाजत करने के बाद कह दिया लोगों, तुम्हारी लड़कियां तुम्हारे घर की जीनत है, इन्हें बाजारों की जीनत मत बनाओ, इन्हें बाजारों की जीनत मत बनाओ। अपनी लड़कियों को एक्स्ट्रा ट्यूशन के नाम पर परीक्षा देने वालों, जरा ये भी पूछ लिया करो, 1 घंटे का ट्यूशन है, 2 घंटे में आ रही है, 1 घंटा कहाँ लगाया? कभी इस चीज का सवाल भी कर लिया करो। 1 घंटे का ट्यूशन लेकर तू आ रही है, 3 घंटे में वापसी बता, 2 घंटे कहाँ गुजरे? कभी इसका भी सवाल किया करो। मजहब इस्लाम ने लड़कियों की हिफाजत की है। आप जानते हैं आज का दौर क्या है? आज न जाने हमारी कौम के कितने लड़के नौजवान कुत्तों की तरह चौराहों पर तकते रहते हैं। कब किसी लड़की का गुजर हो, कब हम उसको देखें, कब कोई लड़की कोई छत पर चढ़े, हमारी प्यासी नजरें वहां तक पहुंचे। वो ये तो भूल गए हैं कि हमारे घर में भी बहनें हैं। वही तो नजरअंदाज कर दिया उन्होंने। जिस घर में तू पैदा हुआ है, तेरी माँ भी कभी एक लड़की थी, तू ये तो भूल गया है। तू अकेला तो नहीं होगा घर में, काश तेरी फूफियां भी हों, काश तेरी माँ भी हो, काश तेरी खाला भी हो। वही अगर उस मंजिल में पहुंचे, बता तुझे कैसा लगेगा? तू जो कुत्तों की तरह रास्तों पर खड़ा हुआ, रात दिन तकता रहता है, बता तेरे मेरे नबी ने को कितनी तकलीफ पहुंची है तेरे इस किरदार से, तेरे इस करैक्टर से कितनी तकलीफ पहुंचती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों, औरतें घर की जीनत उन्हें पर्दे में रखा करो। उन्हें कहाँ रखा करो? पर्दे में रखा करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, किसी गैर महरम की तरफ टिकटिकी बांधे हुए देखते हैं ना, गुनाहे कबीरा। क्या गुनाह है? कबीरा। एक मर्तबा निकाल कर धोखे से पड़ जाए तो फौरी तौर पर हटा ले, और जमाए रखेगा तो गुनाह है। क्या है? गुनाह है। ये भी देखें जरा आप। तो ये मजहब इस्लाम ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज हमने अपनी हालत को इतना बिगाड़ा, और सबसे ज्यादा किरदार हमारे हालात को बिगड़ने में मगरबी तहजीब है। अंग्रेजों का कल्चर, अंग्रेजों का गोइल, वो उनका तमद्दुन, वो बेहयाई, नेट के जरिए आज इस कौम को नौजवान जितना तबाह व बर्बाद हुआ है, किसी के जरिए नहीं हुआ है। पूरी पूरी रात को दीवार से टेक लगाने के बाद नेट के जरिए जिना के मनाजिर देखता रहता है। हालात यहां तक हो गए हैं, बिस्तर पर भी पड़ा है ना तो रात का न 1 का पता न 2 का पता। अगर बैटरी खत्म हो गई तो रख दिया, वरना जब तक बैटरी है तब तक मोबाइल चलता रहता है।
کبھی تو نے سوچا کہ میں نے جو موبائل جس رات کے حصے میں میں دیکھ رہا ہوں یہ حصہ بھی رب کی بارگاہ میں تیرے خلاف گواہی دے گا؟ یہ بستر جس پر تو لیٹا ہے نا، یہ مت سمجھنا تیرے باپ کا ہے، یہ سمجھ یہ بستر بھی تیرے خلاف گواہی دے گا۔ جو پہناوا تو پہنے ہوئے ہے، جو لباس تو پہنے ہوئے ہے، یہ بھی تیرے خلاف گواہی دے گا۔ جن انگلیوں کے ذریعے تو اسکرین پر کھیل رہا ہے نا، یہ انگلیاں بھی گواہی دیں گی۔ مولا یہ وہ انسان تھا جس نے پوری رات زنا کے مناظر دیکھے ہیں، رب کی بارگاہ میں گواہی دیں گی تیرے خلاف۔ پتہ اس وقت جب تیرے جسم کے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے، تیری انگلیاں گواہی دیں گی، تیری آنکھیں بھی کہیں گی مولا اس نے مجھ سے زنا کے مناظر کو دیکھا، تیرے کان بھی کہیں گے مولا اس نے مجھ سے بمبئی کے بھڑوے کے کاموں کو سنا، تیری ٹانگیں بھی کہیں گی مولا اس نے پوری رات مجھے لے کر کھڑا رہا۔ اس وقت جب تیرے خلاف رب کی بارگاہ میں ایک گواہی دیں گے، بتا تجھے کون بچائے گا؟ کون ہے تجھے بچانے والا؟ تو وقت کا امیر بھی ہے نا، تیری دولت تجھے بچا نہیں سکتی ہے۔ کوئی تو وقت کا منتری سنتری بھی ہے نا، تجھے تیرا رتبہ بچا نہیں سکتا ہے۔ کوئی نہیں بچا سکتا قسم خدا کی، تیرے خلاف تو تیرے آقا گواہی دیں گے، تجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اگر اس وقت کوئی بچائے گا تو اس کا نام آمنہ کا لال ہے، لیکن تو نے ایسے اعمال کیے کب ہے؟ تو نے تو پوری رات اپنے آپ کو نیٹ کے حوالے کر دیا ہے۔ کاش تو ایسا کرتا، نماز پنجگانہ پڑھتا، عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پر سو جاتا، صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا۔ قسم خدا کی تیرے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے، صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ جائے، باجماعت ادا کر لے، پوری رات کو سونا عبادت میں شامل کر لیا جائے۔ انہیں سب کہا تو نے تو پوری رات ایسے ہی گزار دی، پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکتیں نہیں، پھر کہتے ہیں ہم لوگ پریشان ہیں، پھر کہتے ہیں ہم بدحالی میں گزر رہے ہیں۔ کرو گے کیوں نہیں؟ بیماری بھی دیکھ لیں آپ، نہیں آ گئی۔ آقا ارشاد فرماتے قرب قیامت ایسی بیماریوں کے نام سنو گے تو تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہ سنی ہوئی۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد رسول اللہ کی بات ہے۔ جنات تو جو سچ ہوتی ہے جھوٹ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ میرے آقا کبھی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہے جب تک کہ پروردگار عالم نہ کہتا ہے۔ تم کس خیال میں ہو یار؟ سنیں آپ، ایک زنا انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لیا، اس میں ایک قوم تھی جس کا نام تھا قوم جبارین۔ کیا تھی قوم؟ جب اس قوم نے حد سے تجاوز کیا تو رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ اپنی قوم کو لینے کے بعد قوم جبارین پر حملہ کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لینے کے بعد جب آئے اس پر حملہ کرنے کے لیے تو قوم جبارین کے اندر ایک ولی کامل جس کا نام تھا بلعم ابن باؤلا۔ کیا نام تھا؟ بلعم ابن باؤلا۔ یہ بلعم وہ ہے کہ اگر رب کی بارگاہ میں دعا کر دی مولا بارش کر دے تو بارش ہو گئی، جس کے لیے جو دعا کر دی وہ قبول ہو گئی، دعا کر دی مولا بارش روک دے تو رک گئی، جو بھی دعا کی بلعم نے وہ قبول ہوتی تھی۔ تو قوم آئی دوڑتی بلعم کے پاس، کہا بلعم ہم کمزور ہیں، موسیٰ اور موسیٰ کی قوم ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تم تو مستجاب الدعوات ہو، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے، ایسا کر بلعم تو موسیٰ کے بارے میں بد دعا کر دے تاکہ رب نہ موسیٰ کو ہلاک کر دے، ان کی قوم کو بھی ہلاک کر دے۔ تو بلعم کہتا ہے وہ موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، میری دعا بد دعا ان کے لیے قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ قوم نے کہا بلعم اگر تو بد دعا کرے گا نا تو ہم تجھے درہم و دینار اتنا دیں گے، اتنا دیں گے وقت کا تجھے بادشاہ بنا دیں گے۔